ब्रदर की गवाही है कि 15 साल तो इन्हां दे सज्जे पैर दे उपर बहुत वड्डा ट्यूमर सीगा, जिस करके इन्हां दे पैर दे विच बहुत ज़्यादा दर्द हुंदा सीगा। ये ब्रदर दसदे कि इन्हां नूं चलण फिरन च काफ़ी दिक्कत आउंदी सी और इन्हां ने मेडिसिन भी खाधी पर कोई फर्क नहीं पिया। ब्रदर डॉक्टर की दसदे सी? डॉक्टर जी दवाई दे दिंदे सी, कहंदे सी गंढ खुर जूगी, दवाई खा लैंदे सीगे ते गंढ नहीं खुरीगी। मेडिसिन नाल भी कोई फर्क नहीं पैंदा सी? नहीं जी। इन्हां दा विश्वास परमेश्वर दे उपर सी और जदों ये ब्रदर हर संडे दी मीटिंग नूं अटेंड करदे सी और जदों गवाहियां नूं सुनदे सी तां इन्हां दा विश्वास होर भी ज़्यादा मजबूत हुंदा सी कि जिद्दां परमेश्वर ने इन्हां लोकां दीयां जिंदगियां दे विच गवाहियां नूं खड़ा कीता, परमेश्वर एक दिन मेरी भी जिंदगी दे विच गवाही नूं खड़ा करेगा। ये ब्रदर विश्वास दे नाल मीटिंग्स नूं अटेंड करदे रहे और दस रहे कि 1 महीना पहला ब्रदर चर्च विच आए और मैन ऑफ गॉड जी हीलिंग प्रेयर के दौरान वर्ड्स बोल रहे सी कि तुहाडे ट्यूमर हील होण जा रहे हो, तुसीं आज़ाद होण जा रहे हो। इन्हां ने उन्हां वर्ड्स नूं रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल अपने पैर के उपर अप्लाई किया तो परमेश्वर की आत्मा ने इन्हां नूं छुया। ये ब्रदर दस रहे कि इन्हां दा ट्यूमर उस समय गायब हो चुका सी। कलीसिया जोरदार ताड़ियां दे नाल अपने हत्थां नूं उठा के इस गवाही की सारी महिमा परमेश्वर नूं दिंदे होए। ब्रदर वो ट्यूमर उस समय गायब हो गया सी तुहाडे पैर तो? हाँ जी। वो ट्यूमर चला गया हुण तुहाडे पैर तो? हाँ जी चलिया गया। कोई भी ट्यूमर तां नहीं तुहाडे पैर ते? नहीं जी। तुहानूं चलण फिरन च प्रॉब्लम तां नहीं आउंदी? नहीं जी नहीं। ब्रदर चल फिर के दिखाओ थोड़ा। जोरदार ताड़ियां दे नाल जिड्डे वड्डे परमेश्वर काम करदा है तुहाडी तारीफ भी ओडी वड्डी होनी चाहिदी आ। कलीसिया जोरदार ताड़ियां दे नाल परमेश्वर दी तारीफ करिए। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम मनप्रीत कौर है ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। इस सिस्टर की गवाही है कि 1 महीने पहला इन्हों टाइफाइड हो गया सी ਅਤੇ दस रहे हैं कि नाल ही ब्लड इन्फेक्शन भी हो गई। ये टोटली बैड ते चले गए सी, तुर भी नहीं पाउंदे सी। इन्हां दी बॉडी विच हमेशा ही दर्द रहिंदा सी। ये घर दा काम भी नहीं कर पाउंदे सी। इन्हां दे घर दा सारा काम इन्हां दे बच्चे करदे सी। इन्हां ने बहुत सारिया मेडिसिन भी लई पर कोई भी फर्क नहीं पिया। ये लगातार चर्च नाल जुड़े हुए हैं। इन्हां दा पूरा विश्वास प्रभु उत्ते सी। इस सिस्टर दस रहे हैं कि 26 मार्च नूं मैन ऑफ गॉड जी तो लेहन प्रेयर करवाई ਅਤੇ दस रहे हैं कि 2 हफ्ते इन्हां ने अपने आप नूं चैक किया ਅਤੇ हुण बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हुण इन्हां दी बॉडी विच कोई टाइफाइड कोई इन्फेक्शन नहीं है। इसलिए ये प्रभु का धन्नवाद करते हैं। सारी कलीसिया अपने हत्थां नूं उठा के इस वड्डी गवाही लई प्रभु का धन्नवाद करांगे। सिस्टर की नाम है तुहाडा? की कौर जी। कित्थों आने तुसीं? सरसड़ी पिंड तो। इस सिस्टर की गवाही है कि 5 साल तो इन्हां दे नक दा मांस वधदा सी, जिस करके इन्हां नूं साह लैण दे विच बहुत दिक्कत आउंदी सी और हमेशा ही नक दे उपर स्वैलिंग रहिंदी सी और हमेशा ही इन्हां नूं कोल्ड रहिंदा सी। ये सिस्टर दसदे हैं कि इन्हां नूं नक राहीं साह नहीं आउंदा सी और इन्हां नूं मूँह दे राहीं साह लैना पैंदा सी। सिस्टर तुहानूं होर की समस्या का सामना करना पैंदा सी? मैनू नक राही साह बिल्कुल साह नहीं सी आउंदा। रात नूं सौण लगे तकलीफ हुंदी सी, नक राही साह नहीं सी आउंदा, मूँह राही साह लैना पैंदा सी। इस सिस्टर ने लिखवाया कि जो थोड़ा जिहा भी कदम चलते सी तां इन्हां दा साह चढ़ जाता सी, इन्हां नूं चलण फिरन च भी काफ़ी दिक्कत आउंदी सी। ये सिस्टर दस रहे कि डॉक्टर्स ने इन्हां नूं कहा सी कि अगर तुसीं 2 महीने मेडिसिन खाओगे तो तुसीं ठीक हो जाओगे, मतलब कि भी तुसीं 2 महीने मेडिसिन खाओगे तो जे फर्क पै गया तो ठीक है, नहीं तो तुहाडा ऑपरेट करना पएगा। सिस्टर इस तरह ही क्या सी डॉक्टर्स ने? हाँ जी। ये सिस्टर दस रहे कि इन्हां नूं मेडिसिन नाल भी कोई फर्क नहीं पिया। डॉक्टर्स ने ऑपरेट दसिया सी पर सिस्टर ऑपरेट नहीं करवाना चाहते सी, इसलिए सिस्टर काफ़ी डर गए। फिर इन्होंने किसी ने फरीदकोट चर्च बारे दसिया और इन्होंने लगातार मीटिंग्स नूं अटेंड करना शुरू किया और जदों भी परमेश्वर के सामर्थी दास वर्ड्स नूं रिलीज़ करते सी कि तुसीं हर एक बीमारी तो आज़ाद होण जा रहे हो, तुहानूं परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। सिस्टर उन्हां वर्ड्स नूं रिसीव करते सी और रिसीव करने तो बाद सिस्टर दस रहे कि 2 हफ्ते हो चुके हैं। ये सिस्टर 5 साल की प्रॉब्लम तो पूरी तरह आज़ाद हो चुके हैं। सिस्टर दस रहे कि हुण इन्हां दा नक दा मांस बिल्कुल भी नहीं वधदा, ये सिस्टर पूरी तरह आज़ाद आ। सिस्टर तुसीं ठीक हो हुण बिल्कुल? हाँ जी। तुहानूं चलण फिरन च कोई प्रॉब्लम तो नहीं आउंदी? नहीं जी। सिस्टर चल फिर के दिखाओ। हालेलुया। कलीसिया अपने हाथां नूं उठा के अपने मूहां दे द्वारा परमेश्वर की तारीफ करिए। जोरदार ताड़ियां दे नाल कलीसिया जोरदार ताड़ियां दे नाल अपने हाथां नूं उठा के इस गवाही दी महिमा उस जिंदा परमेश्वर दे नाम नूं दिंदे होए। हालेलुया। इस सिस्टर दा नाम राजपाल कौर है, ये बरीवाला मंडी दे रहण वाले आ। इस सिस्टर की गवाही है कि 25 साल इन्हां दी मैरिज नूं हो गए हैं ਅਤੇ इन्हां दे हसबैंड नूं पहलां तो ही गुप्त रोग की समस्या सी। इन्हां दे हसबैंड ने काफ़ी मैडिसन भी खाधी पर रत्ती भी फर्क नहीं पैंदा सी, इन्हां दी कंडीशन सेम ही रहिंदी सी और उन्हां सिस्टर ने अन्य जगह ते भी जाके देखा पर कोई भी फर्क नहीं पैंदा सी। ये सिस्टर डिप्रैशन दे विच चले गए और इन सिस्टर ने हर टाइम टेंशन दे विच रहिंदे सी और सारे रिलेटिव्स नूं
ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਬਿਲੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਜਿਨੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਫੈਕਟਿਕ ਵਰਡਸ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਸਟਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਲੀਸਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਭਰਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਜੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਰਾ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਔਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨੇਲ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲਈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਜੀ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਿਸਟਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੇਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮੈਂ। ਕਲੀਸਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ। ਕਲੀਸਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਚਰਚ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਿਆ ਔਰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਉੱਠ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਔਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ।
ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਠਾਂਦੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਚਰਚ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਈਸਟਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਲਈ ਲੇਹਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਲੇਹਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚਰਚ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤਾਰੀਖ ਸੰਡੇ ਈਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਉੱਠ ਬੈਠ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਠ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।